مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی۔ جو آپ کو ان کی بات اچھی لگتی ہے، آپ کوئی بات ہمیں سناؤ۔ مجھے ان کی جنرosity اور forgiveness بہت اچھی لگتی ہے۔ کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو، یا جو بات آپ کو؟ جی، وہ اپنے bitterest enemies کو بھی وہ معاف کر دیتے تھے، اور جیسے اب تک میں نے اسلام میں پڑھا ہے تو میں نے ہر کیس میں دیکھا ہے، جیسے اور مینلی جو کانفرنس میں مکہ تھا اس میں قریش جنہوں نے ان کے ساتھ بہت برا کیا تھا اور بہت ایکسٹریم سائڈ تک بھی، اور پھر بھی انہوں نے ان کو معاف کر دیا تھا، اور انہوں نے ایز اے کچھ کیری آؤٹ نہیں کیا تھا اس میں، اور انہوں نے معاف کر دیا تھا بغیر سوچے کہ انہوں نے ان کے ساتھ پاس میں کیا کیا ہے اور انہوں نے کتنا سفر کیا تھا ان کی وجہ سے۔ اب آپ کے پاس کون سا بیبی ہے؟ وہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کو دو۔ فاطمہ آپ بتاؤ، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے گھر والوں کی کوئی بات جو آپ کو بہت اپیل کرتی ہے، آپ کو جو بھی یاد ہے۔ آج ہم ان کا میلاد کیوں منا رہے تھے؟ کیا آپ کو کیا چیز اچھی؟ جیسے ہمارے اسکول کے اندر بھی میلاد ہے منڈے کو، تو میں نے جیسے کیا کہتے ہیں I have to share حدیث، تو میں پڑھی تھی کہ جو حدیث میں نے شیئر کرنی ہے وہ ہے beware of jealousy for barely it destroys good deeds the way fire destroys wood۔ تو مجھے اس حدیث کا میننگ بہت اچھا لگا کہ اس کے اندر تھا that jealousy and envy is one of the most destructive emotions which a man may have towards his fellow human, which may cause misfortune, and it may be like quite evil when some others. تو یا اس کے آپ اردو میں بھی بتاؤ گے؟ آپ تھوڑا سا اردو بھی ٹرانسلیٹ کر دو نا۔ بیچ میں کچھ لوگوں کو انگلش نہیں آتی، لیکن آپ نے مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث سنانی ہے اسکول میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد اور کینہ یا رشک جو ہے انوی اور جیلسی، ہاں تو جیلسی تو حسد ہو گیا، اور رشک ہو گیا آئی تھنک انوی جو ہے، تو حسد، کینہ، بغض، رشک یہ بری ڈیڈز ہیں، برے اعمال ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، یہ آپ کے اپنے اچھے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جو حسد ہے کسی کے ساتھ، جیلسی جو آپ کہہ رہے ہو، اور دوسرا کیا پارٹ تھا اس کا؟ مسفارچون ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بدقسمتی۔ آپ نہیں تو نہیں پوچھنا، تھی بیٹھ جاؤ، صرف بچیاں نہیں، اچانک اس سائڈ سے سارے بھاگ گئے، تو بچوں کو پوچھنا تھا میں۔ آپ کو یہ حدیث آپ نے یاد کی ہے اور آپ کو یہ اچھی بھی لگی، اس میں میسج بھی ریسیو کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور زارا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جو یاد ہے وہ آپ کو ان کا پورا نیم پتہ ہے؟ اچھا، آپ کا نیم جو ہے یہ کن کے نیم پہ ہے؟ آپ مائک میں بتا دیں، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ آپ تو کہتے ہیں نعت پڑھنی ہے، پڑھو نعت۔ آپ کو نعت آتی ہے؟ دو بول ہی سنا دو، جو بھی سنا دو، پڑھنی ہے پڑھو، جو آپ نے سنانا ہے سناؤ۔ جو آپ کو آتی ہے سنا دو۔ جی جو بھی آتی
है आपको? मुझे भूल गया मैं। थोड़ा सा भी नहीं याद है? तो ज़ारा किन का नाम था? उनकी बेटी का। उनकी बेटी का, उनका पूरा नाम था हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा। ठीक, आपका नाम उन्हीं के नाम पे है, ठीक है। एक नाम उनका ज़हरा था, एक नाम उनका फातिमा भी था, ताहिरा भी था। अच्छा, और आपको नात भूल गई है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात याद है? जी? नबी पाक की कोई बात आपको जो अच्छी लगी है? कोई याद नहीं है? अच्छा, खदीजा को दे दो, वो बताती है। माइक खदीजा को दे दो। जी खदीजा, आप हमें कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात मामा ने बाबा ने बताई हो, कहीं आपने सुनी हो? हमने पढ़ा था कि जब मुस्लिम थे तो लोग उनको खाना नहीं देते थे। उन लोगों ने जब से उनके अबू तालिब की डेथ हुई थी तो उन लोगों ने उनको कुरैश के ट्राइब से बाहर निकाल दिया। उन लोगों ने उनके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया था, तो उन लोगों ने उनको माफ़ कर दिया। हज़रत मोहम्मद ने ये उनके ऊपर उनको बस माफ़ कर दिया था। उन लोगों ने ना उनको खाना नहीं देते थे जो मुसलमान थे। हज़रत मोहम्मद भाई हज़रत ने उनको बस माफ़ कर दिया, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा था। माफ़ कर दिया। आपका एक साथ कोई ऐसा सलूक करेगा, आप माफ़ कर देंगी कि गुस्सा कर दूंगी अगर अच्छा हो, या बदला दोगे? अगर बुरा हो फिर तो नहीं करूंगी। बुरे को ही माफ करना होगा, अच्छे ने तो कुछ नहीं गलत किया। अच्छा, आयत को दे दें अब। आपकी मेमोरी में कोई बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? एक इंसिडेंट प्रॉब्ली, एक वाकया जो ताया को आपने सुनाया है, आई थिंक आपको जो अपील किया हो, जी जो आपको अपील किया जी सीखा प्रॉब्ली कि वो स्टीरियोटाइप्स या जो हमारी सोसाइटी के अंदर कंडीशंस हैं उसके अगेंस्ट जाते थे। एक वाकया जो ये दिखाता है हमें, वो एक प्रोस्टिट्यूट और समवन विद बैड कैरेक्टर, एक लड़की या औरत थी वहाँ रहने वाली। आई थिंक उसके वो जन्नत में कैसे गए, वो एक स्टोरी है कि वो उसकी बहुत बुरी हरकतें थी प्रॉब्ली जो लोग कहते थे, मगर वो हर रात एक भूखे डॉगी को पानी डालती थी अपनी टूटी हुई जूती से। मेरे हिसाब से वो इंसिडेंट जो प्रॉफिट ने नरेट किया एक सोसाइटी में जहाँ पहले औरतों की इज्जत नहीं थी, एक सोसाइटी में जहाँ ये कंसिडर नहीं किया जाता था कि बैड कैरेक्टर इन जनरल और फिर एक औरत का होना इट्स सेल्फ वाज अ स्टिग्मा। उस हिसाब से मैंने जो नरेट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एक अवेयरनेस क्रिएट हुई कि ये नहीं है कि सिर्फ आप क्या हो या आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी हरकत क्या है, वो चीज़ें जो रात के वक्त जो कोई देख नहीं ना रहा होता और सिर्फ अल्लाह मियां देख रहे होते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। और यही एक इंसिडेंट हमें दिखाता है कि प्रॉफिट हिमसेल्फ एक इंटायर एंटिटी कंसिडर होते हैं। इफ वी डू नॉट बिलीव इन द प्रॉफिट, वी कैन नॉट बिलीव इन अल्लाह, क्योंकि प्रॉफिट वो कनेक्टिंग ब्रिज है टू अल्लाह मियां। अगर आप ये कहते हो ना कि हाँ जी अल्लाह में बिलीव करता हूँ मगर प्रॉफिट में नहीं बिलीव करता, वो नहीं पॉसिबल। सो प्रॉबेबली दैट। आगे बेबी कौन है? जी बेटा, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात, क्या नाम है? उमामा। उमामा जी। मुझे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉरगिवनेस बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज जब एक औरत उनके ऊपर जब भी वो गुजरती थी तो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और डेली फेंकती थी। तो एक दिन वो बीमार थी, उन्होंने नहीं फेंका कूड़ा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उनके पास उनकी मदद की कि वो बीमार थी। तो इसलिए मुझे उनकी फॉरगिवनेस बहुत अच्छी लगी, उन्होंने उनकी फिर भी मदद की। आप भी फॉरगिव करते हो लोगों को? जो बहन भाई दोस्त आपको टीज करते हैं आपने माफ कर दिया या फौरन बदला ले लेते?
या फाइट करते हो या माफ कर देते हो? सिर्फ ढूंढते हैं। अच्छा, और अच्छा आगे बेबी कौन है? ये एक बेबी आगे एनिक वाला जो बेबी बैठे हैं सामने। हाँ जी, कौन जी? आप अपना तारुफ लो, क्या नाम है? अरुषे। अरुषे या अनुषे? अरुषे। ये आर जी अरुषे। आपको सरकार की कोई बात, सरकार द्वारा की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात जो आपको याद हो, हदीस, एक्शन, जेस्चर, जिसको आपने अपना खुद भी उससे फॉलो करते हो? मुझे लगता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इंटेलिजेंट और इस तरह के वो पैनिक नहीं करते थे। जिस तरह बैटल ऑफ हुनैन में वो सब भाग गए थे क्योंकि उनको नजर आया कि कितना बड़ा लश्कर था, लेकिन वो नहीं भागे और उन्होंने हैंडफुल ऑफ डर्ट उठाया और आर्मी की तरफ फेंका, विच वाज लाइक द पोटेंशियली द एक्ट के जिससे उनकी विक्ट्री हुई। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो लाइक एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जिनसे हमें सीखना चाहिए और इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपके ख्याल में उन्होंने, मतलब ये बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हो कि वो पैनिक नहीं करते, सो दिस वाज हिज स्ट्रांग फेथ। यस, हिज बिलीव कि अल्लाह ताला उनको बचा सकता है इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी बेटा। मेरा नाम अबीहा है और मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो हर किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, चाहे उनकी पर्सनैलिटी बुरी हो अच्छी हो। जिस तरह उन्होंने सहाबा कराम के साथ इतने अच्छे से सलूक किया और सारे दुश्मन जब उन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में सबको माफ़ किया और सबके साथ एक बहुत अच्छा सलूक किया, चाहे कि वो अच्छा हो या बुरा या उन्होंने क्या सलूक किया था उनके साथ, लेकिन उन्होंने फिर भी सबको माफ़ किया और सबके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जिससे सब बहुत खुश होते हैं। वो जो पीछे दो नए बच्चे आए हैं उन्हें अब माइक दे दो। ईसा और ईसा के साथ दूसरा बेबी जो है ईसा कहाँ है? आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात याद है, अच्छी बात, उनकी कोई हदीस, उनका कोई वाकया जो आपको अपील करता है, जो आपने अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाया है, आप भी फॉलो करते हो? कोई भी बात अपने दुश्मनों के साथ अच्छा सलूक करते, चाहे वो बुरा हो या उनसे अच्छा सलूक करते थे, तो बस नहीं, आप भी करते हो अपने दुश्मनों से अच्छा सलूक? मेरा कोई दुश्मन था भी बात तो करो मेरे से, आप बदला नहीं लेते? लड़ाई करते हुए लड़ाई हो जाए ले लेते हैं फिर आप अच्छा सलूक तो नहीं करते। हम सारे तो फौरन लड़ पड़ते हैं। तो वो तो गाली देने वाले को भी माफ करते थे, पत्थर मारने वाले को भी माफ करते थे। जो हमें थोड़ा सा टीज करता है हम तो उसके साथ लड़ पड़ते हैं। तो जैसे कोई हमारा खिलौना ले ले या टीवी का चैनल चेंज कर दे तो हमें गुस्सा आता है? नहीं आता। अगर आप अच्छा चले, आप नेक्स्ट बेबी को दे रहे, क्या नाम है आपका? ईसा। आपका भी नाम ईसा है, माशाल्लाह। ईसा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अच्छी बात जो आपको, जो बात अपील जो आपको अच्छी लगती है? उनकी सारी बातें अच्छी हैं, उनकी अच्छी बात ये है कि लोगों ने उनकी जिंदगी तंग की भी थी, लेकिन उन्होंने माफ़ किया, उनके साथ कंटिन्यू की अपनी लाइफ और उनको माफ़ किया और उन पर अपना जुल्म नहीं दिखाया, उनको अपना जुल्म नहीं दिखाया, उन्हें बदला नहीं लिया। आप कह रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में ऐसे कर सकते हैं? ट्राई करूँगा, लेकिन जैसे फेथ नहीं है। ऐसी फेथ नहीं है, अच्छा, लेकिन ट्राई करोगे? जी। We should try to improve. That needs a lot of strong character and as well as a lot of big heart. So अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो बना लें तो फिर तो हम हीरो की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम ये सब बच्चे, आपकी एज के जितने बच्चे हैं वो सारे यही बात कर रहे हैं कि हमें उनकी फॉरगिवनेस, उनका दुश्मनों से सलूक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगता है या एस्टॉनिशिंग है, या आपको वो इसलिए बड़ा लग रहा है कि आपने अपने इर्द गिर्द शायद जितनी एज आप लोगों ने गुजारी है फैमिली में या सोसाइटी में या स्कूल में,
وہاں آپ لوگوں کے لیے یہ چیز بہت بڑی ہے, یا آپ نے شاید ایسا کرتے کسی کو بھی نہیں دیکھا, نہ گھر میں نہ باہر, کہ کسی کی بھی ذرا سی لڑائی کسی سے ہوتی ہے تو سارے ایک دوسرے سے بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں. Am I true? Am I right? میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی صاحب, ایسا ہی ہوتا ہے. ماما پاپا کی بھی لڑائی ہو جائے تو سب ایک دوسرے کے ساتھ کاؤنٹر اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. کوئی تو بہت تیز ہے. لیکن اسکول میں آپ نے کہیں تو دیکھا ہے نا, سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ کوئی بھی دو لوگ لڑ پڑے, سڑک پہ لڑ پڑے, تو کیا ایک بندہ فوری دوسرے کو برداشت کر لیتا ہے, یا کہ چلو کوئی بات نہیں, اگر ایک بندہ گاڑی کسی سے لگ گئی ہے دوسرا اس کو اگنور کر دیتا ہو یا فورگیو کر دیتا ہو؟ کبھی بھی دیکھا نہیں کہ اگنور کرتا ہوں, فورگیو کرتا ہوں, ہمیشہ بدلہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا. جی, تو ہم یہ سب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کی بہت اچھی ڈیڈ ہے, اور ہم ساروں کو وہ بڑی اپیل کر رہی ہے, بچوں کو بھی اس لیے کر رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ مطلب حیران کن بات ہے, ہم نیچرلی نارملی سارے بدلہ لینا چاہتے ہیں, یا ایکول اس کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے اجازت تو دی ہے کہ آپ ایکول بدلہ لے سکتے ہیں, پتھر کا جواب پتھر سے, اور تھپڑ کا جواب تھپڑ سے, گالی کا جواب گالی سے دے سکتے ہیں. لیکن اللہ کریم ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہو. اب یہ اللہ میاں کا پرومس ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بار بار مانی ہے. وہ تو معاف کر دیتے تھے, اور آگے سے اگلے بندے کو پیار سے جو گالی دے رہا ہے, جو ابیوسو لینگویج یوز کر رہا ہے, جو بلی کر رہا ہے, جو ایون سٹون پیلٹنگ کر رہا ہے, اس کو دعا دے رہے تھے. ہم ایسا نہیں کرتے, یا کیا آپ نے کسی کو ایسا کرتے دیکھا ہے؟ اور سو دیٹس وائی ہمارے لیے یہ آؤٹ آف دا ورلڈ بات لگتی ہے, اور ہم اسے کاپی کیوں نہیں کرتے جب ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہم پیچھے کیوں رہے, ہم نے تو ان کے ساتھ رہنا ہے, تو ہمیں تو بدلہ لینا ہے کیونکہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. That means this is ego. جی, This is ego, false ego. لوگوں کی ایگو جو ہے, فالس ایگو جو ہے, یا ان کی انا جو ہے, کہ ہمارا جو اپنا تکبر ہے, غرور ہے, انا ہے, وہ نہیں ہمیں فرگیو کرنے دیتی. فالس ایگو یا فالس پرائڈ جو ہے ہماری, یہ بات ہے. لیکن آپ سوچتے ہو کہ آپ اس طرح کر سکتے ہو معاف لوگوں کو؟ کر سکتا ہوں اگر ٹرائی کروں اور اسٹرینتھ آئے تو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور بیبی تھا یہاں پہ, حسان تھا شاید, یا کدھر گیا, اور کون گئے بیبی تھے ادھر؟ آپ نے مائک, کیا نام ہے؟ میرا نام سلار ہے. سالار. جی سالار, آپ بتائیں کوئی بات ہمیں سرکار اقبال سے. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی فورگیونیس بہت اچھی لگتی ہے, کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر جب ان کے سامنے ہندا اور وحشی آئے تھے, ابو سفیان کی بیوی ہندا, تو انہوں نے اپنے نوکر وحشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا. لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا, بجائے کہ انہوں نے ان کے چچا کو شہید کیا. آپ سمجھتے ہیں ایسا کہ آپ کسی ایسے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں جبکہ آپ بدلہ لینے کی پوزیشن میں بھی ہوں, آپ نے اسے کانکر بھی کر لیا؟ Will you practice this in your life? Yes. انشاءاللہ. انشاءاللہ. گھر میں کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ 2. روشے بھی ہم. اور روشے کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے کبھی؟ ہاں کبھی کبھی ہوتی ہے. کون زیادہ چیز کرتا ہے؟ دونوں ہی چیز. دونوں ایک ہی چیز کرتے ہیں. ہاں. پھر آپس میں فرگیو کون پہلے کرتا ہے, دوستی کون پہلے کرتا ہے؟ دوسری ابیہا. وہ ابیہ کرواتی ہے؟ ہاں ابیہا کرتی ہے. آپ دونوں خود آپس میں ایک دوسرے کو فرگیو نہیں کرتے؟ ہم فرگیو کرتے ہیں, ہم سلوشن نکالتے ہیں. سلوشن نکالتے ہیں, پھر اس کا آئندہ کبھی دوبارہ مسئلہ نہیں ہوتا؟ نہیں, دوبارہ نہیں ہوتا مسئلہ. نہیں. ٹھیک ہے. ویسے زیادہ فزیکل بھی کوئی ہو جاتا ہے لڑائی میں؟ فزیکل بہت کم لڑائی ہوتی ہے.
बहुत कम होती है, लेकिन ज़्यादा फिजिकल कौन होता है, रुशे या ज़्यादा फिजिकल तो मैं अबिया से पूछूंगा। आयुषी। रुशे फिजिकल होती है, आप यूजली फॉरगिव कर देते हैं, हाँ मैं फॉरगिव कर दूँ। रुशे वापस दे दे रुशे को भाई। क्या नाम था बेटे का? सलाद। तो रुशे सलाह क्या है जो कह रहे हैं, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। आप आइंदा, आप बड़े हैं, सलाह छोटा है। नबी जी वसल्लम छोटों से प्यार भी करते थे, नबी पाक छोटों से प्यार करते थे, बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे। सलाह रिस्पेक्ट करता है रुशे की। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बड़े 16 जो बच्चे निकल आए। अच्छा, आगे बच्चों को या